فارق أجل فالواجب والمحال وجائز في حقه تعالى فنصوصة الكتاب عليه تحية الإله وهو الحق ما يقتضي أن يكتب بذاته فالدين فمسعين كل ما لم يكن بذاته ثبوتا للأول وكل أمر قابل للعلم فورثه جاهل بالأخبار ثم علم بأن هذا العالم أي مسيح الله العلي علما وليس في الحديث متقن لأنه قام به التغير وجود وبعد الأدوات والمسمى الذي نقل بأن الوصف بالوجود من واجبات وهي مقبول يظاهر بأن كل أثر يلي إلى مؤثر فتبه وجد سماسية نسية ثم ذلك خمسة سلبية ويمينا بذاته فلو البقاء يمو بنفسه إن تتوقف لكل الغير ونهي بذات صفته العادية ليس إلا الوحيد قهار جل وعلا وما يكون بفضل إلا هذا كفر إلا أهل الله وما يكون في الفوات مناسبة بالعيون فلا تتفق لو لم يكن متصفا من الذي مرسول ومحرف سفيه لأنه يفضي إلى التسلسل والدار وهو مستعين مدني وهو دليل ودفير والولي وطالب كل سواه العلي منزه عن العلوم والجهل والاتصال انفصال وصفة معاني سبعة لرائي أي موجود الأشياء ويقول الإرادة وكل شيء كائن أرادا أن يكون بدين فأمر وفتوى الحق فأكرمها فأتى نفسه بكائنات ففاد المقام كلامه والسمع والإبصار فهو إله فاعل مختار وواجب تعريف صفاته أتمنى ومن معنا الآيات فليكن جسم والكلام سامي تعلق بسائر الأقسام الإرادة تتعلق بممكنات كلها وتقابل بأن سمعه والبصر تعلق بكل موجود يرى فكل كلمة بذاته لأنها ليس بغير ذاته ثم كلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف ويستهيل ضد ما تقدم من الصفات الشامخة فلما لأنه لو لم يكن مصروفا لكان بسوى معروفا بسواها فوالذي قد تنام وغير المفروض لا يرتكب بولي جل الودي مقتدر وجائز في الحق رجال وتكون الإشقاء والإسان وما يكون فعل الصالح وجب على إله فأسأل أدبا والاجتماع برؤية الإله بجنة مرضي بلا تناهي ذكر زيد بحقه وقرأت به جليل نجري وجميع الرشد بالأمانة والصدق والتأليل والبطانة ويستعين بالدعاء عليه وجائز كأكل في حكيم اسألوا تفضل ورحمة للعالمين جل مولى نعمة ويلزم الإيمان بالحساب ونشر العقاب والثواب ونشر الصراط والميزان والأرض والنيران والجنان والذكر والأملاك ثم الأنبياء والروح والميزان ثم الأولياء وبكل ما جاء من البشير كلهم صار كالضروري وينضوي بكلمة الإسلام مقامة من سائر الأحكام فاجرم بذكري أزياد بتقوى هذا ذكري على رطب وولد الوفاء على الوداد وسلم لك من الأناء فدليل توبة للأوزار
لك سمرا مدي الغفار وكن على آله شكورا وكن على بلاله صبورا وكل أمر بالقدر وقدر وكل مقدور فمعلوم فهو كله مسلي أنت تسمع والمسافل نسيب العلماء ووليس القلب من الأريار بالجد والقيام في الأسهار والفكر والذكر على الدوام مجانبا لسائر الأثام مراقبا لله في الأوان لتتقي معالي مكمالي وقل بذل ربي لا تطعني عنك بفقر ولا تغربني من سرك الأبى منزل العمى وكبها يا رحيم الرحمن والحمد لله على كمامه وأفضل الصلاة والسلام على النبي الحاشم غد وآله وصحبه الكريم على النبي الهاشم هاتف وآله وصحبه الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim. Amma ba'd. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walamma faragha min bayani sifatil ma'ani, dan tatak kala mana selesailah oleh nazim daripada menyatakan menerangkan segala sifat-sifat ma'ani, syara'ana secaya masuklah ia nazim. Jawab bagi lama. Syara'ana secaya masuklah ia nazim fi bayani pada menyatakan ta'alluqiha, menyatakan tentang ta'alluqnya, ta'alluq bagi sifat-sifat ma'ani. Ta'alluqiha ay ta'alluqi sifatil ma'ani. Dia nak masuk menyatakan tentang ta'alluq. Maka ta'alluq, mengetahui tentang ta'alluq sifat-sifat ma'ani ini tidak termasuk daripada fardu ainin. Ini orang panggil fardu kifayah juga. Tuh. Tetapi ta'alluq yang mana hak fardu kifayah tu, iaitu mengetahui nama-nama ta'alluq tu. Tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis, ta'alluq qubdah, itu hak fardu kifayah. Ada pun tahu orang panggil ta'alluq umum, mana berkuasa, tugasnya berkuasa, mengada meniada gitu. Itu pun termasuk daripada fardu ain juga. Penentu, tugasnya menentu. Setakat tu je. Atau fardu ain juga tu.
Ada pun orang panggil hak fardu kifayah ni, tahu dengan orang panggil detail nama-nama bagi sekian bagian-bagian ta'alluq. Tu supaya kita kata ta'alluq qudrat. Bagi mungkin yang belum Allah Taala nak mengada. Apa nama dia? Suluhi qadim, patut padan sedia kala. Itu tidak fardu ain. Dah tahu lagu tu tidak fardu ain. Tu tilik kata kita sekarang ni telah ada, nak menunggu apa-apa sahaja apa Allah Ta'ala tentu Allah Ta'ala nak mengada lagi untuk kita, itu orang panggil ta'alluq qubdah. Dalam rentahan Allah kita kata, itu tahu lagu tu begitu berdetail begitu, itu tidak fardu ain. Baik. Kalau gitu apakah dia ta'alluq? Wa ta'alluqu, dan bermula ta'alluq tu ialah khabar iqtida'us sifati. Iqtida'us sifati, apa makna iqtida'us sifati? Ai istilzamu au talabu. Itu iqtida' mana istilzam ataupun talab, tuntut. Itu iqtida'us sifati amran zaidan, menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih, yang asing, yang suku saka, ala qiyamiha, di atas berdirinya sifat, bizati dizat. Tuh dia hijau pertama sifat ni ada di zat. Tiap-tiap sifat mesti kena ada di mausuf. Maqama bil mausuf, itu dipanggil sifat. Sifat-sifat ni maqama bil mausuf. Apa benda ada di mausuf. Mausuf tu terbenarlah zat atau sifat-sifat ma'ani. Tapi bila sebut kata sifat di sini, kehendaknya ialah sifat ma'ani. Sya'a indal mutakallimin isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Masyhur di sisi ulama ahlul kalam isti'mal, menggunakan kata sifat ma'ani itu nak kepada makna ismi, bukan semata-mata masdari. Bukan semata-mata masdari. Baik. Tu. Jadi tugas pertama sifat ni ada di zat. Itu orang panggil hijau pertama sifat. Ada di zat atau ada sungguh di mausuf. Sekarang ni kita bicara sifat ma'ani, kita kata ada di zat lah. Karena kalau kira umum sifat maqama bil mausuf. Mausuf tak semestinya zat. Betul tak? Tu mausuf tu terbenar zat, terbenar sifat wujudi. Seperti kudrat. Kudrat boleh tak bersifat dengan wujud? Boleh. Sebab tu definisi sifat-sifat ma'ani tu ulama ma'ari kan. Allahu qadirun bi qudratihi hiya sifatuhu wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah ta'ala. Itu nak ayat kata bahawasanya sifat wujudi boleh juga bersifat dengan sifat subuti. Maka kalau kaedah umum sifat ni maqama bil mausuf lah. Benda yang ada di mausuf. Sama ada mausuf tu sifat yang wujudi atau mausuf tu kena ke zat tu sendiri dah. Faham tak? Itu lagu tu. Jadi sekarang ni bicara sifat ma'ani. Artinya sifat ma'ani ni tugasnya pertama ada di zat. Hijau pertama dianya kena ada di zat. Itu orang panggil hijau pertama. Hadap kali pertama sifat ma'ani ni kena ada di zat. Kemudian setelah dia ada di zat ni, kita cakap setelah ni orang panggil secara pelaturan akal lah. Bukan makna sifat kudrat Allah Ta'ala tu duduk asing mula-mula. Lama dia duduk cari mana zat Allah Ta'ala. Tu nak kepuk lekat situ. Bukan gitu. Makna sifat Allah Ta'ala tu koding lah. Nak cerita secara pelaturan akalnya apa? Yakni sifat tugas pertamanya ada di zat. Kemudian tugas kedua sifat ma'ani ni apa? Hadap benda lain. Itu dia panggil ta'alluq tu. Nak cerita ta'alluq ni apa? Hadap sifat kali kedua setelah mana hadap kali pertamanya ada di zat. Itu. Hadap kali kedua tu apa? Amran zaidan.
akan perkara yang asing suku saka. Tak berkait dengan zat dengan sifat dia lah. Nah, dia. Hadak pada benda lain. Sama ada kena ke hadak tu kena ke zat dia sendiri, seumpama sifat apa? Sifat ilmu dan sifat kalam. Atau hadak pada benda lain tu. Mana? Pada benda mungkin makhluk ni, seumpama sifat kudrat dan iradah. Tu. Lagi akan. Jadi apa definisi ta'alluq kalau kita tanya? Wa ta'alluqu, dan bermula ta'alluq tu. Hija sifat tu apa maksud ta'alluq? Sebut ta'alluq. Kudrat ta'alluq apa? Iradah ta'alluq apa? Ta'alluq tu apa ta'alluq? Iqtida'us sifati amran zaidan ala qiyamiha bidzati. Iqtida' maknanya istilzamus sifati atau talabus sifati. Ada menuntut, melazim bagi sifat akan pekerjaan amran zaidan, akan pekerjaan yang lebih, yang asing, yang suku saka daripada apa? Ala qiyamiha, di atas berdirinya sifat tu bizati bizat. Nah, hija sifat hak pertamanya qiyamuha bizat. Tu. Kalau ta'alluq tu apa? Amran iqtida'us sifat amran zaidan. Nah, menghendaki sifat tu akan pekerjaan hak asing, hak lebih, hak suku saka daripada hija dia tu ada di zat. Tu. Tu. Kalau orang kalau biasa tutup guru buat ibaratnya, hadak sifat kali kedua setelah mana hadak kali pertama ada di zat. Lagu tu. Hadak nak ni. Hadak sifat kali pertamanya apa? Ada di zat. Tiap-tiap sifat maqama bil mausuf aizat. Ada sifat kali pertama, hadak pertama sifat tu kena ada di zat. Kemudian sifat ma'ani ni dia hadak pula sekali lagi. Hadak sekali lagi tu bukan di zat dah. Nah, tapi amran zaidan, pekerjaan yang asing, yang suku saka. Kalau kita kata kudrat agak mengada meniada. Mengada meniada tu bukan duk hadak ke zat dia. Okey, dia mengada ke zat dia, dia meniada ke zat dia. Itu mustahil akal. Nah, tu mengada meniada akan mungkinah, akan makhluk ni. Nah, tu tengok. Mana contohnya? Kattidha'il ilmi ma'luman yang kashifu bihi. Tu. Seperti menghendakilah sifat pengetahuan yang ada di zat Allah Ta'ala tu. Menghendaki apa? Makluman, akan berapa benda-benda yang dapat diketahui. Itu makluman makna akan benda-benda yang dapat diketahui. Apa dia? Dia hendak akan benda-benda yang dapat diketahui. Sifat pengetahuan tu yang kasyifu. Tu orang panggil ta'alluq tu. Yang kasyifu bihi. Nah, tu. Oleh menyatakan dengan dia. Tu. Dengan makluman tadi lah. Yang kasyifu bihi, dengan makna nyata. Yang kasyifu ayat yattadihu. Tu. Min itlaqil lazim wa iradatil malzum. Sebut lazim nak malzum. Lazim daripadanya buka, artinya maknanya nyata. Nyata dengan dia apa? Dengan ilmu tu. Kembali tu. Bihi bila ilmi. Gitu. Tu. Kattidha'il ilmi ma'luman yang kasyifu bihi. Seperti menghendakilah sifat pengetahuan akan benda-benda yang dapat diketahui. Nyata dengan dia, dengan sifat pengetahuan tadi. Tu. Apa makluman? Banyaklah makluman tu. Mana? Wajib, mustahil, jaiz. Tiap-tiap benda wajib. Sifat pengetahuan Allah Ta'ala. Yani Allah Ta'ala yang bersepakai dengan sifat pengetahuan. Tahu nyata akan setiap benda-benda yang wajib atas jalan wujud. Benda-benda yang mustahil atas jalan istihalah. Benda-benda jaiz atas jalan jawaz. Itu. Jadi mengetahui itu orang panggil kena kepada ta'alluq. Kena pada ta'alluq lah kalau kita terjemah mengetahui itu. Tu. Hak kita naknya ialah pengetahuan. Sebab itulah tidak ada firaqil Islam, firqah Islam, Mu'tazilah sekalipun yang ingkar Allah Ta'ala alimun.
Allah Ta'ala tu zat yang maha mengetahui. Semua isbat, semua mengatakan Allah alimun, Allah zat yang maha mengetahui. Tapi Mu'tazilah ingkar mabadi'us sifat. Nah, ingkar mabda' bagi sifat. Mana? Bagi Mu'tazilah Allah alimun bizatih, qadirun bizatih, muridun bizatih. Itu. Mengetahui dengan zat, menghendaki dengan zat, menentu dengan zat, mengada berkuasa dengan zat. Kita orang ahli sunnah wal jamaah dah. Allah Ta'ala mengetahui dengan bersepakai di zatnya sifat pengetahuan. Kalau gitu. Tu orang panggil tu pada Syekh pada Mekah nak jadi beza terjemah makna ismi mabda' bagi sifat dengan terjemah makna masdari iaitu takluk bagi sifat. Maka diletak apa tu? Nak jadi nampak beza. Kalau tidak susah kita nak terjemah. Allahu qadirun bi qudratihi. Nah, hiya sifatuhu wal qudratu hiya sifatun wujudiyatun qadimatun azaliyatun qaimatun fi zatillah ta'ala. Kalau terjemah secara lama, Allah zat yang berkuasa, zat yang maha berkuasa, dengan berkuasanya, iaitu berkuasanya ialah satu sifat. Jadi beningnya ni. Nah, tu berkuasa satu sifat. Aku mana lah gitu. Berkuasa tu banyak. Amrun itibari. Nah, banyak, bukan satu. Banyak benda Allah Ta'ala berkuasa mengada meniada. Banyak sangat-sangat. Tapi perkuasa ada berapa? Satu. Pengetahuan ada berapa? Satu. Penentu ada berapa? Satu. Pendengar ada berapa? Satu. Pelihat ada berapa? Satu. Perkata ada berapa? Satu. Berkata-kata banyak. Mendengar banyak. Melihat banyak. Mengetahui lagi banyak. Nah, menentu banyak. Berkuasa banyak. Itu. Nak pergi beza gitu. Jadi pelik lah dia mahu duduk pakat duduk marah ke Syekh pada MK tu. Pelik. Ni. Waqtida'il iradati ni atah pada kata iqtida'il ilmi. Ai kaktida'il iradati muradan yatakhassasu biha ai bil iradati. Seperti menghendakilah sifat penentu. Nah. Menghendaki apa sifat penentu yang ada di zat Allah Ta'ala tu? Muradan akan benda-benda yang ditentu. Yatakhassasu biha. Menentulah dengan dia. Menentulah ia Allah Ta'ala tu. Biha dengan dia. Dengan bersepakai di zatnya sifat penentu. Dah. Jadi taksis. Itu orang panggil talak tu. Menentu. Waqtida'il kudrati makduran. Dah. Dan seperti menghendakilah sifat perkuasa akan makdur. Makdur ni apa? Benda hak dikuasainya. Benda hak dijadikan, diadakan, ditiadakan, dimatikan, dihidupkan. Ikutlah. Makdur tu banyaklah. Ai minal mumkinat ni lah. Tiap-tiap benda hak daripada mumkinat ni. Menghendaki sifat perkuasa tu akan benda yang dikuasakan dengan ijab bil i'dam. Tu. Dengan sifat perkuasa. Wah kaza. Lagu itulah dia kata tiap-tiap sifat ma'ani melainkan sifat hayat satu. Sifat hayat satu tidak ada takluk. Tak ada takluk. Tu sifat hayat satu ada makna ismi saja, tak ada makna masdari. Begitu juga basar pada lurahnya tak ada makna masdari. Tapi kena pergi kepada atas wazan absara yubsiru ibsaran. Itu baru ada makna masdari. Baik. Batu dia sebut dulu tidak sebut basar. Dia sebut ibsar. Padahal orang panggil nak makna basar min itlaqil ismal musabbab wa iradatis sabab. Itu. Wah kaza lagu tu. Sebut gila. Menghendaki perkuasa akan benda yang dikuasainya pada mengada dan meniadakan dengan bersepakai Allah Ta'ala dengan sifat perkuasa. Menghendaki sifat penentu akan benda yang ditentu tu menentu ia Allah Ta'ala dengan bersepakai dengan sifat penentu.
menghendaki sifat pengetahuan yang ada di zat Allah Ta'ala akan benda-benda maklumat-maklumat, benda-benda yang diketahui. Dengan nyata lah Allah Ta'ala yang bersepakai dengan sifat pengetahuan. Itu. Menghendakilah sifat pendengar. Tu. Akan benda-benda yang ada. Nyatalah Allah Ta'ala yang bersepakai dengan sifat pendengar, pelihat. Ikut. Itu orang panggil takluk. Faqalan nazimu rahimahullahu ta'ala wa wajibun ta'liqu dzis sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Tatak kala mana selesailah oleh nazim menyatakan sifat-sifat ma'ani, nescaya masuklah oleh nazim pada menyatakan takluk. Lalu dia pun berkatalah, apa dia kata? Wa wajibun ta'liqu dzis sifati. Dan bermula wajiblah bertakluk ini segala sifat tu. Wajib tu. Hatman. Pasti. Pastilah wajib bertakluk sifat-sifat tu. Dawaman. Senantiasa berkekalanlah bertakluk segala sifat-sifat tu. Ma'adal hayati, sifat yang selain daripada sifat hayat. Faqala syarihu wa wajibun ay aqlan, dan bermula wajib nisbah fikir pada akalnya ta'liku, oleh bertakluklah zi ay hazihi, oleh bertakluklah ini ay sifati. Ini segala sifat-sifat. Sifat-sifat mana? Ay sifatil ma'ani. Ini segala sifat-sifat ma'ani ni. Tu. Wajib-wajib. Hatman. Ini takkid ni. Tu. Takkid pada kata wajib. Tu. Takkid pada kata wajib. Takkid pada kata wajib. Kalau panggil takkid maknawi pada kata wajib. Takkid maknawi pada kata wajib. Kenapa? Li'annal wujuba la yakunu illa hatman. Gitu, dhabit gitu. Li'annal wujuba, kerana bahawasanya wajib-wajib itu la yakunu, tidak adalah ia illa hatman, melainkan pasti. Benda wajib itu mesti, pasti, yang gitu. Jangan kata wajib akad, wajib syarak tak gitu. Wajib syarak itu tak? Semayang ngari ada wajib tak? Wajib. Pasti tak? Pasti. Gitu. Mari. Dhabit itu. Li'annal wajibah, kerana bahawasanya wajib-wajib ni la yakunu, tidak adalah ia illa hatman, melainkan pasti, mesti. Itu. Apa makna hatman? Ai luzuman, mesti, pasti. Dawaman tu apa panggil takkid ziyadah. Ziyadah tu takkid dia. Apa panggil? Tu ziyadah tu takkid. Tambah lagi takkid atau takkid. Gitu. Hatman tu takkid dah. Takkid pada kata wajib. Dawaman ni takkid atas kata takkid. Ziyadah tu takkid dia. Tambah lagi atas takkid tadi. Nak menguat, kuat atas, menguat atas yang kuat, menguatkan tadi. Tu nak terjemah mana? Ai ala sabilid dawami wal istimrari. Di atas jalan berkekalan dan senantiasa. Tu. Wahaza, dan ini mana? Ini hatman wadawaman ni. Dua-dua sekali. Wahaza aid hatman wadawaman. Min ziyah ataupun wahaza dawaman je. Wahaza ay wahaza dawaman. Karena hatman tu kalau tengok dalam tu, fahatman taukidun li maknal wujubi. Wadawaman ziyadatu takkid. Dalam tu ada Syasawi wa ai. Cuba tak? Bawah. Tak ada lagi, tak ada. Tak ada dia. Bukan hak Syasawi tak? Oh, dia tak ada Syasawi, tak ada. Tak ada Syasawi dia tu. Wahaza dawam tu. Ambil situ je. Tak usah hatman lah. Karena hatman tu memang orang panggil takkid pada kata takkid maknawi pada kata wajib. Dalam tu sebut. Fahatman taukidun li maknal wujubi. Itu. Hatman tu tak nak menguatkan makna wajib. Gitu. Lepas tu dawaman ni min ziyadati takkidi.
Tu orang panggil ziyadatu ta'kid. Nak lebih lagi atas ta'kid tadi. Kerana apa tu? Ini ilak pada kata ta'kid. Ilak pada kata ziyadati ta'kid. Ya. Ya. Li'annal wujuban nakliyah, kerana bahawasanya bermula wajib yang dibangsa pada nakal. Apa? Yang dinakal daripada Quran hadis. Itu mana wajib yang dibangsa pada nakal. Sya'nuhu, bermula kelakuannya, kelakuan wajib yang dibahasa pada nakal ni. Zalika, demikian itu, ay hatman. Itu pasti, wadawaman, dan berkekalan. Apa kita kata semaya? Semaya ngorek hari ni ya wajib. Esok dah lah. Lusa dah wajib lah. Saya mai dah ngorek. Mana? Minggu lepas. Mana boleh gitu? Hatman, wadawa, pasti dan berkekalan. Itu. Sebab tu thabit itu li'annal wajiba la yakunu illa hatman. Li'annal wajiban nakliyah sya'nuhu zalika. Ai zalika hatman. Itu. Itu kerana bahawasanya wajib yang dibangsa pada nakal ni. Kelakuannya zalika, ialah demikian itu. Apa? Demikian itu berkekalan dan pasti. Habis. Itu. Ataupun keadaan wajib nakal itu sudah maklum keadaan dia tu berkekalan dan berterusan. Gitu. Baik. Ma'adal hayati. Sifat-sifat ma'ani yang kata ada takluk tu, wajib pada akal kita kata mesti bertakluklah segala ini sifat ma'ani itu. Sifat ma'ani mana? Ma'adal hayati. Selain daripada sifat hayat. Artinya sifat hayat satu tidak ada takluk. Baca warna al-hayah tu bil jarri dengan jar. Fama, maka bermula ma pada kata ma'ada tu zaidatun, ma zaidah. Wa'ada dan ada pada kata ma'adal hayati tu harfu jarrin, ialah harfu jar. Maka hayati tu baca dengan jar karena dijarkan dengan ada sebagai harah jar. Ma tu ma zaidah. Ma zaidah. Sebab tu kita terjemah wa wajibun ta'liqu sifati hatman dawa man ma'adal hayati. Bermula wajiblah oleh bertakluk ini segala sifat-sifat ma'ani pasti dan berkekalan. Sifat-sifat ma'ani mana? Sifat-sifat ma'ani yang selain. Begitu lalu. Tak ada terjemah ma barang apa dah kat sini. Yang selain daripada sifat hayat. Ini melainkan sifat hayat saja, tak ada takluk. Kalau gitu kata syarah fayajibu ala kulli mukallafin. Kalau tengok gini ni wajib, orang panggil wajib fardu ain lah ni. Fayajibu, maka wajib ala kulli kah? Di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa ni? Wajib syarak. Wajib syarak artinya yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala kerana kita mengerjakannya dengan ikhlas, dan dijanji seksa api neraka kerana kita tidak mengetahui, tidak mengerja, makna tidak belajar, tidak mengerti. Itu makna wajib syarak. Makna talabul fi'li talaban jaziman. Tutup daripada syarak, tutup akan sebagai tutup buat tu dengan putus. Tak dapat tidak, kena. Itu. Itu makna wajib syarak. Tengok ibarat dia. Fayajibu ala kulli mukallafin. Bukan orang panggil fardu kifayah dah ni. Atas tiap-tiap tu. Cuma kalau kita baca dalam kitab Faridatul Faraid, dia sebut mengetahui takluk-takluk dengan terperinci itu min ghawamidi ilmil kalam. Setengah daripada benda hak rumit-rumit dalam ilmu kalam. Kalau gitu fardu kifayah, tidak fardu ain. Barangkali hak ni fardu ain tu tahu takluk hak umum dia panggil. Tahu takluk hak umum. Mana tidak perlu, bukan makna kena tahu nama ni tanjizi qadain, suluhi qadain, tanjizi hadis, takluk qubah, mampu kerah.
Ta'alluq ni nama inkisyah, inkisyah mutlaq, inkisyah muqayyad, ta'alluq takhsis, ta'alluq ijab wal i'dam. Tak perlu tahu gitu. Mungkin tahu dengan secara umum. Mana? Pengetahuan, mengetahui. Gitu. Pendengar, pelihat, apa? Mendengar, melihat akan tiap-tiap benda ada. Gitu ya. Perkata, berkata-kata. Gitu ya. Menunjuki dengan berkata-kata tu makna artinya menunjuki lah. Dilalah ke? Ta'alluq dilalah. Tahu dengan umum gitu ya. Fayajibu ala kulli mukallafin, maka wajib fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf. Mana orang diberati dengan hukum taklifi syarak, itu mana mukallaf. Wajib apa? An ya'taqida, oleh bahawa berpeganglah di dalam hatinya zalika, akan demikian itu. Demikian apa? Demikian itu. Demikian bertakluk sekalian sifat-sifat ma'ani melainkan hayat satu. Gitu ya. Umum ya. Gitu ya. Maknanya pengetahuan, mengetahui. Pekuasa, berkuasa. Penentu, menentu. Apa lagi? Pendengar, mendengar. Pelihat, melihat. Pekata, berkata-kata. Pehidup, tak ada. Tak ada pehidup menghidupi. Tak ada. Menghidupi ke berhidup tak ada. Tak ada. Hayat satu tidak ada takluk. Tahu tu ya. Tu secara umum je. Wahasiluhu, dan bermula hasil kesimpulannya, anna hadhihi sifati, bahawasanya ini sifat ma'ani ini, binisbati litta'alluqi, dengan nisbah bagi ta'alluq, hijaan sifat-sifat ma'ani, wa adamihi, dan ketiadaan ta'alluq, wa adamihi wa adami ta'alluq, arba'atu aqsamin, tu khabar dia, ialah 4 segala pembahagian. 4 segala pembahagian. Kalau kita tengok dalam kitab Subai. Ya. Dia kata lagu ni. Aku surat berapa sudah tak tanda. Dia kata Hai. Mana sudah tak jumpa. Dia kata, ni jumpa dah. Dia kata al-aula an yaqula kismani. Ni Subai kata. Subai atau baca Sabai boleh. Sabai, Syekh Sabai. Dalam hasyiah Sabai dia kata al-aula qauluhu arba'atu aqsamin. Bermula perkataan syarih arba'atu aqsamin, ialah 4 segala pembahagian. Itu dia kata al-aula an yakula kismani. Bermula yang terlebih aulanya bahawa dikatakan oleh syarih kismani, 2 pembahagian. Mana? Kismun la yata'allaku wa huwal hayatu. Bahagian yang pertama tidak bertakluk, iaitu hayat. Wa kismun yata'allaku wa huwa salasatu aqsami. Tu. Bahagian yang kedua ialah bertakluk dan ia ada 3 pembahagian. Tu molek juga dhabit gitu. Itu kata Sabai. Sabai kata lagu tu. Tapi kalau dhabit saya ni dulu dia kata gini. Baba kata gini. Arba'atu aqsamin ai fi tafsiliha. Gitu.
Lagu tu wahasiluhu, dan bermula kesimpulannya anna hadhihi sifati, bahawasanya ini segala sifat-sifat ma'ani ni bin nisbati li ta'alluqi, dengan nisbah bagi bertakluk sifat, wa adamihi, dan ketiadaan takluknya sifat ma'ani itu arba'atu aksamin, ialah 4 segala pembahagian. Apa makna? Fi tafsiliha, fi tafsiliha, pada pembahagian secara terperincinya, gitu. Fi tafsiliha, dabik gitu. Wa illa, dan jika tidak secara tafsil, fahuma kismani asasiyani, maka fahuma, maka bermula keduanya. Apa? Sifat yang ada takluk dan tidak ada takluk tu kismani asasiyani, ialah 2 pembahagian secara asas kedua-duanya. Mana 2 pembahagian secara asas? Dhabit ni. Al-awwalu minhuma, satu daripada keduanya, ma la yata'allaku bi syai'in, ialah barang yang tidak bertakluklah ia dengan sesuatu apapun. Mana? Itu hayat tadi lah. Macam sama dah macam sebab ni kata wasani, dan yang keduanya ma yata'allaku bi syai'in. Yang keduanya ialah sifat yang bertakluklah dengan sesuatu perkara, dengan apa-apa perkara. Itu. Tu. Jadi hak moleknya katanya Sabai wak mari secara ijma dulu. Mana? 2 pembahagian secara asas. Barulah tafsir. Gitu. Ni dak dia wak mari secara tafsir selalu. Arba'atu aqsamin. Pak tu tafsir dah tu. Sebab tu dhabit mulanya arba'atu aqsamin ai fi tafsiliha. Gitu. 4 pembahagian ni secara terperincinya. Mana 4 pembahagian tu? Kismun, bahagian yang pertama, minha, daripadanya, minal arba'ati aksami tadi. Minha ay minal arba'ati, daripada 4 pembahagian. Bahagian yang pertamanya la yata'allaku bi syai'in, tidak bertakluk dengan sesuatu apapun. Apa sifat ma'ani yang tidak bertakluk dengan apa-apa? Maknanya sifat tersebut tidak ada iktida'us sifati amran zaidan ala qiyamiha bizat. Tidak menghendaki sifat tersebut akan pekerjaan yang asing suku sakat di atas pekerjaannya berdiri, dia ada dia di zat. Apa sifat tersebut? Wahwa, dan ia kismun ni. Kisin ni sifat tersebutnya al-hayatu, ialah sifat pehidup. Sifat pehidup. Maka sebab tu terjemah pun tak boleh nak mana masdari, boleh terjemah pehidup mana masdari, boleh? Tak boleh. Dengan bersepakai di zat Allah sifat pehidup, dia menghidupi. Kok mana pula lagu tu? Menghidup, memati tu masuk daripada takluk sifat kudrat. Sifat hayat tak ada takluk. Kenapa dia tak ada takluk? Ilak pada kata la yata'allaku bi syai'. Kenapa dia tidak bertakluk dengan sesuatu apapun? Izhiya, kerana ia hayat ni, ia sifat pehidup ni, sifatun, satu sifat, tusahihu liman qamat bihi al-idraka min ghairi an tatluba amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Gitu. Tuh. Izhiya, kerana ia sifat pehidup ni, sifatun, satu sifat, tusahihu ay tujibu. Gitu. Tusahihu ay tujibu, mewajiblah ia. Kenapa kata tujibu? Li'anna sifatahu ta'ala wajibatul lahu, karena bahawasanya segala sifat-sifat Allah Ta'ala itu mesti wajib, mesti pada akal kita baginya Allah Ta'ala. Tusahihu ay tujibu lah. Faham gitu? Tu. Orang panggil sifat syarak pada akal, dia panggil syartun fit ta'aqquli. Ka'anna syarti fil waqi'i. Syartun fit ta'aqquli, syarak sungguh pada ta'aqqul akal. Atau ka'anna syarti, seolah-olah syarak fil waqi'i, pada realiti.
Pada realiti kena kata seolah-olah syarak lah. Sifat ayat ni seolah-olah syarak pada realiti, pada wakil. Tapi kalau fikir akal sungguh, syartun ta'akuli. Sifat syarak pada ta'akul, pada akal. Kenapa? Karena yalzamu min adamiha adamul idrak. Betul tak? Lazim daripada tidak ada sifat perhidup, maka tidak ada sifat-sifat hak bahasa idrak. Bahasa idrak ni bahasa apa? Bahasa mendapat. Mana perkuasa, penentu. Mudah cakap ginilah, kalau orang tu tak hidup, boleh tak dia nak menentu, boleh dia nak membuat apa-apa? Boleh? Boleh lah, yang mampu lah. Tu cakap mudah-mudah, nak pergi faham. Dah. Tapi wala yalzamu min wujudiha wujudul idrak. Tapi tidak lazim daripada adanya sifat perhidup tu adanya idrak. Tu dalil dah ada yang sebut tu dalil tu. Tidak lazim daripada orang itu hidup ada idrak tak? Tidak lazim. Tu orang panggil syarak. Tu orang panggil syarak. Syarak ke? Lazim daripada tidak ada syarak ternafi masyru'. Tapi tidak lazim daripada ada syarak ada masyru'. Tak lazim. Contoh semaya. Semaya itu masyru'. Syarak sah semaya apa? Masuk waktu, suci daripada hadah. Jadi nak jadi semaya itu kena suci daripada hadah. Syarak kena masuk waktu. Semaya dah subuh masa ni. Jadi tak? Tak jadi. Izan tafasyartu intafal masyru'. Tapi tidak lazim daripada ada syarak tu adanya masyru'. Mana? Tutup aurat, suci daripada hadah. Semaya dah kau tu orang panggil? Tak lagi. Tu kena bayar gitu. Itu orang panggil syarak. Sebab tu sifat hayat ni sifat syarak fit ta'akuli ka'anna syarti fil waqi'. Dhabit gitu. Tu. Ia perhidup hayat ni sifatun, satu sifat. Tusahihu yang mewajibkan. Tu mengesahkan aitu jibu. Yang mewajibkan, yang memastikan. Liman bagi mereka qamat yang adalah. Pada yang berdirilah. Tu bihi dengan dia dengan man al-idraka akan segala sifat-sifat jenis idrak. Bukan sifat idrak, sifat hak mendapat. Pengetahuan, mengerti, mengetahui. Itu mendapat tu. Idrak. Mendapat akan sesuatu benda. Itu orang panggil sifat-sifat jenis idrak. Penentu, menentu. Itu idrak. Mendengar, melihat. Itu idrak tu. Min ghairi, daripada ketiadaan antatluba, bahawa menuntutlah ia sifat perhidup ni amron akan pekerjaan zaidan yang asing, yang lebih, yang suku saka ala qiyamiha, di atas berdirinya sifat hayat bimahalliha, di tempatnya tempat hayat. Apa mahalli ni? Mahalli sini zati, di tempat, ini tempat dengan makna zat. Mahallun dengan makna zatun. Gitu. Bukan tempat dengan mana makan tu, bukan. Kamu tahu Allah maujud bila makan ya. Allah maujud bila makan, bila minum tak ada. Tu. Tempat situ dengan makna zat. Macam dalam sifat qiyamuhu binafsih itulah. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsih? Allah ada bahasa-bahasa zat dengan makna la yahtaju ila la yahtaju ilal mahalli ai zati. Dia tak berajak pada tempat, ini tidak berajak pada zat. Mahal situ dengan mana zat. Bukan mahal situ dengan mana tempat makan tu, bukan. Karena orang panggil jirim tu zat, tapi berhajat tak pada makan. Berhajat pada makan. Ni nak caranya Allah Ta'ala tu bukan sifat yang berhajat kepada zat. La yahtaju ilal mahalli ay la yahtaju ilal zati. Itu dalam sifat qiyamuhu binafsih tu. Sama lah. Jadi sifat perhidup ni sifat yang menjadi syarak ta'akul, syarak sengerti pada fikiran akal, atau seolah-olah syarak pada realiti, pada wakil. Apa? Memastikan bagi siapa yang ada dengan dia tu akan segala sifat-sifat yang bahasa idrak mendapat akan sesuatu yang lain. Itu. Kalau tak ada dia, tak ada. Kalau zat Allah Ta'ala tu mati, maka tak ada lah orang panggil sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, tak ada. Kalam, tak ada. Itu tak ada. Maka betul tak?
Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kudrat, iradah, ilmu, sama bahasa kalah. Tak. Dalam Quran Allah tak sebut. Nah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian dengan Allah zat yang maha hidup, tidak mati. Itu. Itu kita orang Islam ni, Allah maha hidup, tidak mati. Melainkan wan hizam saja. Allah tak hidup, tak mati. Pelak dia. Dia seorang itu tak tahu mari daripada Islam mana, tak tahu. Bagali bukan Islam, ajaran susi silam tu kok. Ni ajaran sesak mana, tak tahu. Allah bagi dia tak hidup, tak mati. Gila apa gitu. Nah. Tak hidup, tak mati. Gapo? Tahid dah jambai mung, tak hidup, tak mati. Nah, Tuhan sebut jelas-jelas dalam Quran. Hayyun la yamut. Tuhan tu hidup, tak mati. Setara tu dajjal kecil tu ramai dah orang ikut. Tak tahulah dajjal hok mari dengan mata buta sebelah esok. Kau lagi sangat ramai. Noyak ramanya dak orang bodoh akhir zaman ni. Nah, tak reti tahu benda hak sebenar dengan tak sebenar. Nah, tak reti tahu. Nak tahu ramai mana pengikut dajjal membuka lah YouTube aku. Kamu tengok ramai. Ramai sangat boleh jadi pengikut dajjal. Mana duk bela hak sesak. Nah, jelas-jelas sesak, jelas-jelas salah, bela. Tu cek tu. Tu orang panggil penganut dajjal tu. Boleh jadi pengikut dajjal. Bakar-bakar kalau dajjal timbul lah ni, soheh-soheh dah ikut dajjal. Tu soheh-soheh dah ikut dajjal. Dah Quran kata lagu lain. Boleh mengikut lagi orang sesak. Nah. Tu. Setara tu bodoh pun amat duk panggil ustaz. Bodoh tu. Batulah aku nak marah sangat orang ngaji pondok, berhenti duduk gini nak jaga. Basuh pinggir kena makan. Ni tu Hidi Hamdi yang ada lagu tu. Nah, ngaji duk ngapa Imriti Jurumiyah, ngapa Alfiyah. Sembai hari duk ngaji dari pagi sampai malam. Nah, lebu kita acur kita. Lalah berhenti duduk hijau ke pelaya. Lepas tu masjid lok ke hizan aja habis. Kalau tidak kita lagi. Nak begitu. Tujuan ada orang ngaji pon tu apa? Waliyun ziru qaumahum, supaya berbakti kepada bangsa. Gitu kan? Sebut sama dah. Jadi sifat hayat tu tak ada lah. Tak ada apa? Tak ada takluk. Karena dia tu hanya sifat sebagai syarat sengerti pada ta'akul akal. Nah, pada fikiran akal nak mengesahkan satu zat tu ada di dia tu segala sifat-sifat ya bahasa idrak. Itu gitu. Atau seolah-olah syarat pada wakil. Min ghairi an tatluba, daripada ketiadaan bahawa menuntut menghendakilah hayat itu, sifat apa hidup itu, amron akan pekerjaan zaidan yang asing, yang lebih, yang suku sakat. Di atas pekerjaannya apa? Ala qiyamiha, di atas pekerjaan asalnya sifat tu, berdirinya sifat. Qiyamiha mana adanya sifat. Bimahalliha, di tempatnya ini, di zatnya sifat. Apa? Di zat Allah Ta'ala lah, di mausuf tu. Habis itu. Itu kisim yang pertama. Wa kismun, dan bahagian yang kedua daripada pembahagian secara tafsili, sifat-sifat ma'ani ya ta'allaku yang bertakluk. Wahwa, dan ia ya ta'allaku bisyai'in ni, yang bertakluk dengan sesuatu apa-apa perkara tu, salah satu aksamin. Tengok sebab tu awak mari tu pelik jadi tu. Nah, tu awak mari pula pembahagian pula lepas tu. Jadi sebab tu kata subah itu betul sungguh. Mana al aula an yakula kismani, hak aulanya dia awak mari secara ijma dulu, barulah secara tafsir. Ni dak tafsir dulu, lepas tu tafsir pula. Jadi peningnya ni ni. Jadi peningnya ni. Tapi tak apalah, ala kulli halnya kita ikut belakalah. Hak penting faham tu, hak penting faham tu. Wa kismun, dan bahagian yang kedua daripada pembahagiannya ya ta'allaku, bertakluk ai bi syai'in, dengan sesuatu. Wa huwa, dan ia kisim, bahagian yang kedua daripada pembahagian sifat-sifat ma'ani yang bertakluk itu salah satu aksamin. Ada 3 takluk, ada 3 pembahagian pula. Mana? Al-awwalu, yang pertama daripada salah satu aksami. Al-awwalu minas salah satu akam, yang pertama daripada 3 pembahagian.
Ma ialah barang, yang sifat. Ma tu kena kepada sifat. Sifat ma'ani ya ta'allaku, yang bertakluklah ia sifat ma'ani barang ni bijami'i aqsamil hukmil akli, dengan sekalian pembahagian hukum yang dibangsa pada akal. Mana hukum yang dibangsa pada akal? Wajib, mustahil, jaiz. Itu orang panggil muta'allaq bagi hukum akal. Mana benda hak dihukum dengan wujub? Wajib. Benda hak dihukum dengan istihalah? Mustahil. Benda hak dihukum dengan jawaz dipanggil jaiz. Jadi bahagian yang pertama ni sifat ma'ani hak bertakluk, berhubung, bekerja, bertugas kepada sekalian bahagian hukum akal. Mana? Wahwa, dan ia ma ya ta'allaku bijami'i aqsamil hukmil akli ini. Sifatani, dua sifat. Mana? Al ilmu, pertamanya pengetahuan, wal kalamu, dan perkata. Tuh. Pertamanya pengetahuan, yang keduanya kalam, perkata. Jadi ilmu, Allah Ta'ala ada di zatnya sifat pengetahuan. Dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala sifat pengetahuan, Allah Ta'ala maha mengetahui sekalian perkara. Betul tak? Benda wajib Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Atas jalan wujud. Benda mustahil Allah Ta'ala tahu tak? Tahu. Tahu bukan kata ada benda mustahil tu. Tahu atas jalan istihalah. Tentu tidak benda yang tak ada. Mana benda tak ada? Syarikul bari. Tuhan lain pada Allah. Anak bagi Allah. Bini bagi Allah. Mak pak bagi Allah. Tu mustahil. Allah Ta'ala tahu kata mak pak bagi Allah tu tak ada. Bukan Allah Ta'ala tahu kata mak pak bagi Allah tu ada. Bukan. Allah Ta'ala tahu tak benda-benda yang mungkin, benda yang jaiz? Tahu. Macam kita ni. Allah Ta'ala tahu tak kita? Tahu. Allah Ta'ala tahu tak kita pukul 9 ni duduk di pondok? Tahu tak? Tahu. Allah Ta'ala tahu tak pukul 9 sekarang ni kita ni ada di Mac Valley? Allah Ta'ala tahu tak? Lama tahu juga bukan? Artinya Allah Ta'ala tahu tu muafakat dengan benda. Kalau tahu khilaful waqi' artinya jahlun jahil fil ma'nal jahli. Itu. Jadi Allah Ta'ala tahu belakang. Tahu belakang. Tahu belakang tu apa? Muafakat dengan benda. Kalau gitu. Wal kalamu dan kalam, perkata. Sifat perkata Allah Ta'ala, kalam nafsi Allah Ta'ala. Menunjuk tak di atas benda yang wajib? Menunjuk. Mana sebahagian daripada kalam lafzi Allah Ta'ala tu menunjuk benda-benda sebahagian daripada wajib akal. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Allahu qadirun. Allahu apa? Innallaha sami'un basir. Fa'alul lima yuri. Itu tengok. Tuh. Dan takluk sifat kalam tu juga menunjuk benda-benda yang mustahil. Lam yalid wa lam yulad. Menunjuk benda mustahil, mana istihalah tu mustahil lah. Dan menunjuk tak benda-benda yang jaiz? Menunjuk. Mana? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Iyalah kata. Jadi ilmu dan kalam, pengetahuan dan perkata ni dua sifat ma'ani yang takluk sifat kedua-dua ni bertakluk dengan sekalian benda pembahagian hukum akal. Wa ilaihi, dan kepadanya, wa ilaihi wa ila kismil awali, dan kepadanya, kepada bahagian yang pertama daripada tiga pembahagian ni, asyara, mengisyaratlah oleh nazim, biqaulin nazimi, dengan katanya kata nazim, fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aqsami. Fal ilmu wallahu a'lam. Berhenti situ dulu. Wallahu a'lam. Tak berhenti kira-kira. Tak letih. Pakai aling yang budak-budak ni. Tahun depan masuk liter kali. Sekali dengan dia dah. Muhak supaya ni nanti aku atas sekali kayak ke abang dengan umimu. Atas sekali liter kali ada depan tu lah. Enggak ngamak mak membayar euro liter kali. Main Nokia Doraemon ke apa? Dia kata.
pakak pula. Bukan yuki yo yemo. Mana ni? Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fa in qulta, maka jika engkau kata ai fi soal pada bertanya, fabayyin lana, maka nyatakan akan kami, terangkan kepada kami, awalan, pertama-tama sekalinya, hukmal harami, akan hukum benda yang haram, bagi perkara yang haram, wasyubhati, wasyubhati itu Allah berkata haramilah, ay hukmas syubhati, akan hukum benda-benda yang syubhat, benda-benda yang kesamaran, wahaddahuma, ay wabayyin, dan nyatakan juga ailana bagi kami, haddahuma, akan definisi kedua-duanya, definisi haram dan syubhat. Dah Imam Ghazali kata kita tu kena jaga jangan jatuh dalam benda haram. Kali itu dia kata fa'alaika fa'ilzam alaika, maka wajib atas engkau ayyuhal mujtahidu, hei orang-orang yang bersungguh-sungguh ala sabilil ibadati, di atas jalan ibadat nak jadi hamba kepada Allah. Wajib apa atas kita ni kalau kita benar-benar nak jadi hamba Allah? Bil ihtiyatil balighi, dengan sehabis-habis cermat, sehabis-habis menjagai fil quti, fi amril quti, pada pekerjaan makanan, makan minum ni. Supaya apa? Kaila taqa'a fi haramin, supaya tidak jatuhlah engkau di dalam benda yang haram. Begitu juga syubhat, jaga-jaga juga. Tu kaila taqa' fi syarrin, supaya kita tu tidak jatuh dalam kejahatan. Fatabqa fil habsi, maka berkekalanlah kita dalam penahanan apa? Berak nak buat amal ibadat, berak nak sembahyang, berak nak baca Quran, berak nak berzikir, berak nak telaah kitab, berak nak ngapa, berak nak ngaji, berak. Kenapa? Duk penuh dalam perut dalam benda-benda yang lebih-lebih, benda-benda lebih. Apa? Minal halali tu, benda-benda fudul minal halal. Berlebih, melampau-lampau, berlebih-lebihan dalam perkara yang halal. Kalau gitunya soal lagi, gapo dia benda haram ni? Nyatalah akan kami pertama-tama kalinya, akan hukum yang hukum bagi benda haram dan syubhat, dan definisi kedua-duanya. Bila tanya lagu tu, fa'akulu ailaka, fa'akulu laka, maka aku pun jawablah kepada engkau, bagi engkau. Jawab lagu mana? La'amrullahi, la'amrullahi, lam pada kata la'amrullahi itu lam litakidi lah. Lam litakid jadi ibtid mubtada, khabar dia mahzuf, takdiruhu la'amrullahi qasami, gitu. Tuh pasti, gitu. Apa mana? Bersumpahlah aku, la'amrullahi ahlafu, itu. Bidawamillah wa baqaihi, gitu. Pasti kekal, demi kekalnya Allah Ta'ala aku bersumpah, gitu maksud. Demi kekalnya Allah Ta'ala aku bersumpah, laqad ashba'nal qawla fihi, sesungguhnya telah memperkenyanglah oleh kami akan perbahasan. Qawla sini mana perbahasan? Fihi padanya, fihi ay fil mazkuri minal hukmi wal haddi, padanya, pada yang tersebut daripada menyatakan hukum haram dan halal, hukum haram dan syubhat, dan definisi bagi haram dan syubhat itu kami telah mengkenyangkan, kami memperkenyangkan dengan panjang lebar. Mana kami kenyang ni maknanya kami ulah dengan panjang lebar perbahasan tersebut fi asrari muamalatid dini, di dalam kitab fi asrari ay fi kitab bi asrari muamalatid dini, di dalam kitab rahasia-rahasia muamalah dalam agama. Pergi carilah kitab asrar muamalatid din. Wa zakarna lahu, dan menyebutlah oleh kami lahu baginya, bagi al-mazkur minal hukmi wal haddi tadi.
Yang tersebut tadi, tentang hukum haram dan syubhat dan definisi haram dan syubhat tu kami telah sebut kitaban mufradan. Kitab yang asing suku saka. Mana? Itu kitabul halal wal haram. Tu di dalam mana? Kitabul halal wal haram ni fi kitabil ihya'i, di dalam kitab Ihya'i Ulumiddin. Kata kitab Ihya' Ulumiddin tu lah. Boleh pergi cari sana. Lepas tu tak settle lah ni. Yang ni lagu tu ni. Lakinna akan tetapinya kami nusyiru mengisyaratlah ila kalimatin kepada beberapa kalimah mufradatin ay mukhtasaratin yang ringkas. Itu. Kami mengisyaratlah kepada beberapa kalimah aja yang ringkas, maknanya bihaitsu dengan sekira-kira tasilu menyampailah aitilkal kalimatu, oleh demikian itu kalimah ila fahmid dha'ifil mubtadi, kepada faham yang lemah bagi orang yang mula-mula belajar. Jadi bukan kata Imam Ghazali tak ambuh terang langsung, dia suruh kita pergi belak kitab dia hak Ihya' Ulumiddin hak besar-besar tebal-tebal tu. Asrar Muamalatid Din tu hak besar-besar tebal-tebal tu. Dia nak terang juga. Tapi sebelum tu dia keping dulu. Aku sebenarnya tulis dah bab ni, perbahasan ni. Bukan setakat tulis gitu-gitu dah, mengkenyang. Maknanya kalau mungkin situ kenyang. Kalau membaca dalam kitab Ihya' Ulumuddin tu, kita lah baca dalam kitab Ihya' Ulumuddin, dalam bab halal haram tu, kenyang sedawa boleh jadi nak muntah lah pula. Nanti ni bahasanya panjang. Tu. Lepas tu kita nak ngaji kitab Ihya' Ulumuddin. Lek lu kat sini. Lek lu kitab halus ni dulu ya. Jadi dalam kitab Minhajul Abidin ni dia kata juga secara ringkas. Supaya dapat jugalah kita hak lemah-lemah, orang hak mula-mula merakak nak mengaji ni boleh faham manakah halal, manakah haram, manakah syubhat tu. Kerana apa tu? Tu ilak pada kata nusyiru. Kerana apa kami mengisyaratkan kepada beberapa kalimah yang ringkas, supaya menyampailah oleh kalimah ringkas tu kepada faham yang lemah bagi orang-orang yang baru nak belajar ni. Iz maqsudu hadzal kitabi, kerana bermula tujuan ini kitab Minhajul Abidin ini, tujuan Imam Ghazali tulis kitab Minhajul Abidin ni ayyan tafi'a, so bahawa mendapat manfaatlah bihi dengan dia bi Minhajul Abidin ni. Al-mubtadi, oleh orang-orang yang baru-baru mula nak mengaji fil ibadati, orang yang baru mula-mula nak menjalani fil ibadati, sabilil ibadah, jalanan ibadah. Wa yu'inu ay hadzal kitab, dan menolonglah oleh ini kitab at-talibah, akan orang-orang yang menuntuti akan dia akan jalanan ibadah. Tu jadi kitab ni untuk orang yang mula-mula nak menjalani jalanan ibadat pada Allah. Mudah-mudahannya dengan penerangan secara ringkas bolehlah bagi kita orang hak baru-baru merakak nak jadi hamba pada Allah Taala ni dapat ambil manfaat juga, ayyan tafi'a bihi. Qala ba'd, ni nak masuk nyata ni. Qala ba'dul ulama'il muhaqqiqi, telah berkata oleh sebahagian ulama yang tahqiq pada ilmu. Apa kata mereka? Kullu ni maqalul qaul. Kullu ma tayaqqanta kaunahu milkan lil ghairi manhiyan anhu fi syar'i fahuwa haramun mahdun. Gitu. Kullu ma, bermula tiap-tiap barang, tayaqqanta, yakinlah oleh engkau, kaunahu, akan keadaannya tiap-tiap barang, milkan lil ghairi, jadi milik bagi orang yang lain, manhiyan anhu, atau kata milkan, atau tanpa harap atau. Engkau yakin akan keadaannya barang tu manhiyan anhu,
Ditegahkan daripada barang fi syar'i dalam syarak. Contoh kita kata jumpa orang panggil, ni nasi siapa ni? Bukan nasi aku, cerak dah yakin. Bukan nasi kita, bukan kita beli. Bukan orang bui, bukan kita beli, jumpa. Bermakna milik orang lain. Walau nasi lemak halal. Dia tulis cak halal. Ni, tulis cak halal nasi lemak. Kata halal ni. Halal pun mu yakin tak milik orang lain? Yakin? Ataupun babi, jumpa babi seekor. Tak ada mudarat, tak ada darurat apa-apa. Burger ada, McDonald pun duk buka banyak, KFC gapo banyak, kedai-kedai makan, kedai-kedai tomie. Tu banyak duk buka. Tak ada darurat apa-apa, tiba-tiba jumpa babi. Mari kita panggil. Yakin tak kata babi ni manhiyan anhu? Benda hak ditegah daripada babi ni. Minasyar'i, daripada fi syar'i, dalam hukum syarak. Yakin dah. Maka fahuwa, maka ia barang haramun mahdun, ialah haram semata-mata ai khalisun. Jelas haram tu. Tiap-tiap benda mu yakin benda tu milik orang lain, atau tiap-tiap benda mu yakin kata benda tu syarak kata haram. Riba, forex, jelas haram. Jelas halal boleh dia dah belik. Jelas kata haram. Mufti mana kata halal? Tak ada seorang mufti pun. Hatta Darul Ifta Mesir, mufti Mesir pun kata haram. Tiba-tiba halalan thayyibah berat mu. Kok mana lagu tu? Reba. Jelas-jelas kata haram. Dia kiah dengan orang panggil tukar duit. Mana boleh itu? Mana sama tukar duit? Dia kata supaya macam kita tukar duit lah. Kita pergi Saudi, kita pergi buat haji ke apa tak, nak guna duit Malaysia, guna duit Arab. Supaya mana supaya? Benda yang jelas dengan haram, maka orang panggil benda tu jelas ditegah manhiyan anhu, benda yang ditegah daripadanya barang fi syar'i dalam syarak, fahuwa haramun mahdud, maka benda tu jelaslah semata-mata benda haram semata-mata, haram secara khalis, mahdud ai khalisun. Gitu. Tu tak ada kena pelik lah. Mu jumpa duit orang, bukan duitmu, bukan orang bagi kamu duit, bukan orang sedekah kamu duit, bukan orang hebah kamu duit, bukan orang infak kamu duit. Tiba-tiba mu jumpa tepi jalan 1000. Hak siapa? Jelas dah bukan hak mu. Tentu dah hak orang lain. Tentu dah hak orang lain. Fahuwa haramun mahdud. Gitu ya senang. Wa amma idza lam yakun laka yaqinun bizalika. Wa amma dan adapun iza apabila lam yakun tidak adalah tidak adalah laka bagi engkau tu yakinun, yakin bizalika, tidak yakin dengan demikian itu. Mana? Bikaunihi milkan lil ghairi, bikaunihi manhiyan anhu. Gitu. Tidak yakin kata benda tu hak milik orang lain. Ke duit aku ni. Jumpa duduk mana? Duduk tepi almari aku. Ni. Tu. Milkan, tidak yakin orang panggil, tidak yakin bikaunihi dengan keadaannya duit hak mu jumpa tepi mari tu milkan lil ghairi. Tak yakin. Boleh jadi duit orang lain, boleh jadi duit aku juga ni. Sebab apa duduk tepi almari aku contoh. Tu. Au manhiyan anhu. Tidak yakin keadaan barang tu benda yang ditegah daripada syarak. Nampak macam arok tapi bukan arok, kok mana? Ada main gitu. Tu. Tak yakin. Tadi yakin dah. Tayang kontak. Mu yakin. Ni tak. Walakin akan tetapi sungguh pun kata tak yakin. Walakin akan tetapi sungguh pun kata mu tu tak yakin kata benda tu, keadaan benda tu bukan milik orang lain, atau keadaan benda tu benda hak ditegah daripadanya benda di dalam syarak. Sungguh pun kata mu tak yakin. Walakin akan tetapi yaghlibu ala zannika, menanglah di atas sangkaan engkau, annahu akan bahawasanya kazalika seperti demikian itu, ai kazalika ai milkil ghairi,
milki lil ghairi au manhi anhu fi syar'i. Itu. Menang muduk seko kuat, orang panggil menang zon. Ghalib zonmu, mana menang sengkomu tu zonmu kuat kata ni bukan duit aku ni. Tak pernah ada aku duit 50 ringgit. Tu Yunus kata bukan duit aku ni. Aku biasa 50 sen iyalah. 50 sen ni. Kalau 50 ringgit bukan duit aku ni. Tak ada lagi abah aku duit aku minggu ni 50 ringgit. Tu jadi walaupun orang panggil tak yakin kata bukan milik orang lain, tapi zon sengka kuat dalam hati Yunus tu bukan hak aku ni, mana zon kuatnya milik orang lain. Maka ketika tu fahuwa jawab bagi amal. Fahuwa maka ia tu ia ma tadi tu. Ia barang tadi tu syubhatun, ialah syubhat. Syubhat. Tapi khilaf tu. Wa qala akharuna, dan telah berkata oleh ulama yang lainnya pula, balil haramul mahdu, haram juga tu. Sebab apa? Tu haram juga tu. Walau tak yakin kata benda tu milik orang lain, hanya menang zon, menang sengka kuat kata milik orang lain. Adakah dia hanya jatuh pada tahap syubhat? Tak. Balil haramul mahdu, bahkan itu haram juga semata-mata. Ma yakunu bihi. Tu. Ma yakunu bihi. Tu barang yang adalah dengan dia, dengan barang ilmun, pengetahuan, au ghalibu zannin, atau menang sangkaan. Itu. Kerana apa ulama ni kata haram juga benda tu? Walaupun orang panggil benda tu tidak yakin, hanya ghalibu zan, menang sangka kuat kata benda barang tu bagi orang lain. Li'anna ghalabata zanni, kerana bahawasanya wa qala al-akharuna balil haramul mahdu, berkata oleh sebahagian ulama bahkan benda tu haram juga semata-mata. Ma yakunu bihi, selama mana adalah dengan dia tu, dengan barang tu, ilmun, pengetahuan. Ilmun laka, bagi engkau, pengetahuan bagi engkau. Mu tahu, mu cerak-cerak ada kata bukan hak mu. Tu. Au ghalibu zanni, ataupun menang sengka kuat mu. Kenapa? Menang sengka kuat tu juga dikatakan haram, bukan syubhat. Ghalibu zanni bikaunihi manhiyan anhu fi syar'i. Begitu. Li'anna ghalibu zanni bikaunihi, menang sengka kuatmu dengan keadaannya barang tu manhiyan anhu, benda hak ditegahkan daripadanya fi syar'i dan syarak. Kenapa kau orang panggil menang sengka kuat benda tu, benda ditegah oleh syarak, atau benda tu milik bagi orang lain dikatakan haramul mahdu juga, haram semata-mata juga. Li'anna ghalabataz zanni, kerana bahawa bermula menang sangkaan kuat minna, daripada kita ni makna ma'asyiral fuqaha, tajri majral ilmi fi kasirin minal ahkami, diperjalani pada tempat ilmu, pengetahuan yang yakin, fi kasirin, pada kebanyakan, minal ahkami, daripada segala hukum hakam syar'i, hukum hakam syarak. Macam kita semaya di Sungai Buloh ni, menghadap kiblat, yakin ke zon? Zon. Lepas tu tak sah. Dah zon, tak yakin Kaabah duduk depan. Tak yakin kiblat tu menghadap ain kiblat, mana Kaabah duduk depan. Tak sah maya. Tak sah maya. Siapa mampu tak maya? Bila maya nanti wa umrah wa haji baru maya. Apa? Kaabah duduk depan ya gitu. Dah zon pun tibar. Kenapa? Karena zon pun ditempatkan pada tempat ilmu yakin juga pada kebanyakan daripada segala hukum-hukum fiqh. Maka sebab tu berpendapat oleh sebahagian ulama fuqahanya, walaupun ghalabatuz zan, walaupun ghalabah zan saja, sengka kuat kata bahawasanya ini bukan milik dia, milik orang lain, ini benda hak ditegah oleh Allah Ta'ala, tetap juga benda tu jatuh dalam benda yang haram, bukan setakat syubhat dah. Tu.
Ini kemah lah sikit ni. Ini syadik sikit ni. Kalau kita ambil tadi lah. Tu. Syubhat. Nah, syubhat ni. Fa amma idza tawa apa tasa? Tasa deh. Tawasat ke tasawat? Tasawat dah. Tasawat bersama itu makna bertasawat. Fa amma idza tasawatil amaratani hatta tabqa syakkan la yakunu li ahadihima tarjihun indaka fadzalika syubhatun yushbihu annahu halalun. Ini pula masalah bersama tanda halal dengan haram tu sama-sama berat. Mana alamat halal ada 10 alamat haram pun ada 10 alamat. Sudah. Tak ada tarjih kat mana satu. Lagu mana nak buat? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Azan.